अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। लो जी, आज सैटरडे है, ऑफिस है छुट्टी, तो मैं जा रहा हूं चूंग अपने भाई से मिलने। तो मेरा एक भाई है, वो गांव में वहाँ रहते हैं, आज उनसे मिलते हैं। और मैं गांव में क्योंकि जाना है, तो वो बहुत सादा लोग हैं, बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें ये शहर की तरह बनावटों का कोई पता नहीं होता, ना ही वो करते हैं। और इसलिए मैंने भी वैसे ही बन के जा रहा हूँ, कोई कपड़े नहीं बदले, इवन के मुंह भी नहीं धोया, जैसे उठा हूँ वैसे ही निकल पड़ा हूँ। क्योंकि गांव में जाने के लिए आपको मुंह धोने की ज़रूरत नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा लेके जाऊँगा, क्योंकि 6-7 महीने बाद उनसे मुलाकात हो रही है। और मेरे 2 भतीजे हैं, एक का नाम है राना तनवीर है, एक राना आमर है, जिसको मैं मच्छी कहता हूँ। तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, थोड़ी देर के बाद मुलाकात होती है। ले जी, मैं पहुंच गया हूँ चूंग, इस वक्त आ गया हूँ। तो ये जो है मुझे रिसीव करने आए हैं मेरा भतीजा है, राना तनवीर साहब इनका नाम है, अलमरूफ चौधरी साहबा। खोती नहीं क्या कि मैं देख ले नहीं सर जी, यह तो बिल्कुल गलत गल है, लेकिन तुसी पूरा तारुफ कराओ ना। ये जी मेरा भतीजा है, राना तनवीर साहब हैं। ये इनका अपना कारोबार है स्क्रैप का, यहाँ पे बिजनेसमैन है चूंग पे। ये चूंग में रहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जाके मैं आपको, मेरा भाई वहाँ रहता है, मेरे भतीजे रहते हैं, तो एक तो दिखाएंगे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़े सादा, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। और ये इसका बच्चा है, इसका क्या नाम है यार? इसका मोहम्मद गुलफाम नाम है जिस बच्चे का। तो चलिए घर चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं भाईजान वगैरह, तो उनसे जाके बातचीत करते हैं। और ये जो है स्नैक वीडियोस पे ये लड़का, ये स्टार भी है माशाल्लाह। आ देखो मुंह इंदा आई है जिवें बताऊं दा परथा हुंदा है। चलिए जी घर जाके मुलाकात करते हैं सबसे। ले जी, हम पहुंच गए हैं गांव चूंग। ये जनाब चौरी राना तनवीर साहब हैं, इसका बच्चा है। और ये गली आई है, हम घर की तरफ जा रहे हैं। ले जी, ये घर आ गया, ये चलो चलो ऊपर तुसी। ये घर आ गया जी, चलें घर में, चलते हैं अंदर। निकली ना। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम पहुंच गए हैं, इस वक्त घर आ गए हैं। और ये एक इंसान खड़ा है टिंड छुपा के, इधर मुकारे। ये है जी राना आमर उर्फ मच्छी। हम सारे देखो सही ना रखे यार, टिंड तेन सजी बहुत है। लो जी, ये मेरे भाई हैं जी, ये इनका नाम है राना तारिक शहजाद साहब। आपको पता है, मैंने बताया था कि गांव के जो लोग हैं ना, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बनाव संगार बहुत काम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। और जो कि आपको पहले मैंने दिखाया, आमर इधर आओ, किधर है वो? मैंने अभी आपको दिखाया राना आमर जो टिंड करा के फिर रहा है। तो ये वो टोपी लेके आ गए, इधर आ जाओ। ये जी, ये जो थोड़ी देर पहले इंसान आपको दिखाया था टिंड में, ये वो अब टोपी लेके ना अपने तरफ से हीरो बन के आ गया। लो जी, इस टाइम साडे नाल मौजूद है राना आमर, उस्ताद मच्छी। यार तेरे ब्याह दा की प्रोग्राम है, दस फिर मेरा ब्याह तुसी मैनू को लभ के दियो ते ब्याह कराओ मेरा। मैनू आप नहीं लभदी, तैनू किथों लभ के दे? कह रहे साजी वीडियो वाले नु कह रहे हैं। ये जी राना तनवीर साहब हैं। ये जो है ना, ये राना आमर के छोटे भाई हैं। देखो माशाल्लाह कितना सोहना बच्चा है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है बैठा होया। मच्छी भी कोई घट नहीं लग रही, मच्छी इस टाइम ना भुखी लग रही मैनू, तां इहदा मूंह इंज होया पिया। दाना दूना लेके आना सी की। लो जी, साडे नाल ना मौजूद ने राना तारिक साहब। असीं इन्हां तो कोई गल सुनने आ, तुसीं कोई गलबात सुनाओ, की सुनाना चाह रहे सो? मैं गल नहीं मैं कराई ते शादी करानी, कहंदी तू उदों दा वेला ही फिरना शादी तो बगैर। हाँ बस इवें ही है, अच्छा। शुगल ही बनाना सी। हाँ। कहंदी फिर तेरी शादी करा दें। मैं क्या करा दे। कहंदी मैं कि एक शर्त है मेरी। हाँ। कि शादी दी। अच्छा। की हाँ। मैं क्या कुड़ी वो होवे छोटी जी, असल मेरा मकान मुल्तान भी है ते पाकपतन भी है मेरी कोठी। अच्छा। ते कुड़ी छोटी जी होवे। अच्छा। कहंदी ओ किवें? मैं क्या जिंदा किराया ना लगे, मैं मुल्तान ले जा चोली च पा के कि किराया ना लगे। अच्छा। इस अच्छा। तरह ले जा, उनदे नाल शादी करानी, बिल्कुल बौनी होवे। हाँ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਪਾਕਪਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਹੈ ਟੱਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਨਵਈਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਰਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉਹੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੱਕਾ ਸਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਣੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛਤਰੌਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਖੁਫੀਆ, ਖੁਫੀਆ ਸੀ? ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਠਾ ਤੇ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਛਿੱਕ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਫਿਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈਆ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਦਲੇਰ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਡੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ ਬਸ। ये बाबूराव का स्टाइल है तुले। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ- ਲੈ ਭਾਬੀ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹਲੇ ਕਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਿੱਗੀ ਪਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਲਕਾ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂ, ਅਗਲੇ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ। ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭਜਾ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਤੌਬਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੂੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ? ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਯਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੱਛੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਲੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਲਨ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ। ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਲੋ ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ यार, ਅੱਜ ਤੇ बचपन यादा ताज़ा हो गई हैं। ओके चूंग से अभी जी मैं वापस निकल रहा हूँ। भाई से मुलाकात हो गई, भतीजों से मुलाकात हो गई और काफ़ी मज़ाहिया बातें मैंने उनकी रिकॉर्ड भी की। वो गांव के लोग हैं, सादा लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि मतलब कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। तो उन्होंने भी मतलब बड़े खुले दिल से सुनाई है और मतलब कि हेजिटेट नहीं किया, खुले दिल से सुनाई है। बल टाउन के पास हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।